آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انڈے کے بارے میں۔ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی چیز ہے جو مکمل غذا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، انڈا کے اندر ایسی کیا خوبی ہے؟ انڈا کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے؟ انڈا کھانے کے بعد کیا کیا فائدے ہیں؟ انڈا سردیوں میں زیادہ فائدے کرتا ہے یا گرمیوں میں زیادہ فائدے کرتا ہے؟ اور سب سے ضروری بات یہ ہے انڈا کن لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے اور کن لوگوں کو انڈا کھانا ہی نہیں چاہیے۔ اور انڈے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے لوگوں کے پاس شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، انڈا ایک بہترین غذا ہے۔ ہر موسم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے صحت کو اچھا کرتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے۔ ہمارے اندر ہونے والی کمزوری کے لیے بھی انڈا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تم انڈا کھایا کرو، تم انڈے کا استعمال کیا کرو اور ہو سکے تو روزانہ انڈا کھایا کرو۔ دوستو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انڈے میں وہ خاصیت موجود ہوتی ہے، انڈے میں وہ خوبی موجود ہوتی ہے جو مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے۔ دوستو، انڈا کھانے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو انڈا کھانے کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس وقت انسان کو انڈا کھانا چاہیے کیونکہ مرغی کا انڈا کھانے سے ہمارے جسم میں طاقت آ جاتی ہے اور ہمارے جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم صحت مند ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے انڈا وٹامن کا خزانہ ہوتا ہے۔ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں انڈے کو سردی کے موسم میں ہی کھانا چاہیے، لیکن حقیقت تو یہی ہے انڈے کو گرمی کے موسم میں بھی کھانا یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور خاص کر وہ عورتیں جو اپنے بچے کو ناشتے میں انڈا دیتی ہیں وہ تو اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ یہ انڈا ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور ہمارے ذہن کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ تو اسی لیے انڈا ہمیں خود بھی کھانا چاہیے اور اپنے بچے کو بھی کھلانا چاہیے۔ دوستو، ہم لوگ اکثر دھوپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی چھتوں پر جا کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سے لوگ کسی فیلڈ میں یا کسی گراؤنڈ میں جا کر گھومتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور آج کل تو یہ مریض چاہے بچے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا بوڑھے ہوں، سبھی میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں بہت کمزور ہو رہی ہیں، اسے ہم وٹامن ڈی کی کمی سے دور کر سکتے ہیں۔ دوستو، انڈا کھانے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈے کی سفیدی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا انڈے کی پیلی زردی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ دوستو، میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں اس کے بارے میں حال ہی میں ایک ریسرچ ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے انڈے کو پروٹین سے بھرپور سپر فوڈ کہا جاتا ہے کیونکہ انڈا وہ غذا ہے جس کو صبح ناشتے میں کھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انڈا کھانے کا صحیح وقت یہی ہے کہ انڈے کو ناشتے میں کھانا چاہیے۔ آپ چاہے تو نہار منہ بھی انڈے کھا سکتے ہیں، یعنی خالی پیٹ بھی آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم کو کسی بھی طرح کا اس انڈے سے نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اب دوستو، ایک سوال بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ دیسی انڈا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا فارم والا انڈا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے دیسی انڈے کے مقابلے میں فارمی انڈے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیسی انڈے کے مقابلے انسان کو فارمی انڈا کھانا چاہیے کیونکہ فارمی انڈا دیسی انڈے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور یہ ہم انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔
लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह हकीकत में ऐसा नहीं है। अगरचे देसी अंडा फार्मी अंडे के मुकाबले में साइज़ और वज़न में कम होता है, लेकिन अगर फ़ायदों के बारे में देखा जाए तो देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि देसी अंडे में केमिकल नहीं होता है। क्योंकि देसी मुर्गियों को खाना गलत नहीं होता है, बल्कि फार्मी मुर्गी जो होती है उसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि ऐसी मुर्गी को दवा और केमिकल से तैयार किया जाता है और केमिकल मिक्स करके किस तरह से उसका अंडा बनाया जाता है। और एक बात ये भी आम है कि अंडे के इस्तेमाल करने वाले इसे हर मौसम के लिहाज से मंसूब करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं गर्मी के मौसम में अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंडा इंसानी जिस्म में गर्मी पैदा करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंडे के मुताल्लिक ये बात बिल्कुल गलत है। अंडे के मुताल्लिक ये बात कम अक्ली की बुनियाद पर है, क्योंकि उसकी हकीकत ये है अंडे में पाए जाने वाले फ़ायदे हर मौसम में इंसानी जिस्म की ज़रूरत पूरा करने में काफ़ी होती है। इसीलिए अंडे का इस्तेमाल हर मौसम में बिना किसी डर के और बिना किसी खौफ के किया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं दूध की तरह अंडा भी पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अंडा हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। अब दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं अंडे के नुकसान के बारे में। अंडा खाने के नुकसान क्या है, आपको बताते हैं वो कौन से लोग हैं जिसको अंडा के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग को अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों को और जिन्हें हार्ट की कोई बीमारी हो, ऐसे लोगों को भी अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 3 अंडे खाने से 3 हफ्ते में लगभग 1 पाव वज़न बढ़ सकता है, और जब वज़न बढ़ेगा तो दूसरी हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए अगर आप पहले से ही हेल्दी है तो अंडे को एक लिमिट में ही खाएं और एक दिन में 2 से ज़्यादा अंडे ना लें। और अंडा खाने से पहले ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अंडा उबालने के बाद वो कच्चा ना हो, बल्कि अंडा अच्छी तरह से पका हो, क्योंकि कच्चे अंडे में साल्मोनेला का खतरा रहता है। इसीलिए उल्टी, दस्त और पेट दर्द की परेशानी हो सकती है। इसीलिए अंडे को शौक़ में ज़्यादा खाने से पहले अच्छे से सोच लें। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, चेहरा पूरा खुजलाने लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों को अंडे से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर से पूछकर अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। नवासे रसूल इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में एक आदमी आया और कहने लगा, ऐ नवासे रसूल, हलाल परिंदों में कौन से अंडे खाना जायज़ है और कौन से अंडे खाना नाजायज़ है? तो नवासे रसूल इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, ऐ शख्स, मैंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा और उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जिन अंडों के दोनों तरफ मुख्तलिफ हो उसका खाना बिल्कुल जायज़ है, और जिन अंडों के दोनों तरफ एक जैसे हो ऐसे अंडे खाना नाजायज़ है, ऐसे अंडे खाना हराम है। ऐ शख्स, इस बात को याद रखना, अल्लाह ने ऐसी निशानी को अपने बंदों के लिए वाज़े कर दिया है कि इस ज़मीन पर अनकरीब एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि इंसान की बीमारी की वजह गलत अंडे खाना होगा। इंसान उसे सेफ़ा समझ कर खाएंगे, लेकिन कुछ इंसान की लालच की वजह से अंडों में मिलावट और जहर मिला दिया जाएगा, तो इंसान अपने ही हाथों से बीमारी खरीद लेगा। दोस्तों अगर आप अभी गौर करेंगे तो ये वही ज़माना है जिसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया। मार्केट में जितने भी अंडे होते हैं वो सब केमिकल के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और ऐसा अंडा इंसान को नहीं खाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। मौला, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, उन्हें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, उन्हें आने वाली हर आफत मुसीबत से बचा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।